Hi children, welcome back to JDVS online class. Class 3rd standard, subject science. In the last class, we have studied about the lesson number 2 children's. Okay, kinds of plants. I finished the lesson number 2 in the previous class. Already I sent second lesson CW children's. Write in your textbook and not space in your textbook. Write separate one CW. Write that main. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಫಿಲ್ ಆಗೋವಂಥವನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು CW ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ now let us learn lesson number 3. Now let us learn lesson number 3. The lesson name is parts of a plant. This topic and this lesson already I told children in brief in the previous class. Parts of a plant, basic parts of a plant, root, types of roots, features of roots, functions of roots and functions of stem, functions of leaves, functions of fruits, functions of flowers. Okay, just I recall now. ನಾನು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಲೈಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. Okay, the lesson name parts of a plant. First I will read the lesson. Listen. The environment is full of different kinds of plants of different shapes and sizes. Plants are very important living things, especially since they provide food for all other living things on earth. Observe the picture of plant given alongside. It shows the different parts of a plant: root, stem, leaf, flower and fruit. Okay, the environment is full of different. We see different kinds of plants every day, children. They all do not have same size and shapes, colors. They have different shapes and sizes. So plant have different parts of basic parts. Every plant have different parts. Okay, they look at the picture, children. I show one picture. Can you see this picture, children? This is plant picture. Can you see this picture? This is one of plant picture. The environment is full of different kinds of plants. You know, children's, environment is a different kinds of plants of different shapes and size. All plants do not have same shapes and size. Plants are very important for living thing. So plants living thing, human beings living thing, insects living thing, animals living thing, birds living things. These are called living things, but special for plants. How? So plants prepare their own food and give to all living things. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಫುಡ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇವನ್ನ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫ್ಲವರ್, ಸ್ಟೆಮ್, ಫ್ರೂಟ್, ಲೀಫ್, ಬ್ರಾಂಚ್, root. Flower, stem, fruit, leaf, branch, root, parts of a plant. These parts are called parts of a plant. Okay, ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ? ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್, ಫ್ರೂಟ್, ಲೀಫ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್. ಓಕೆ, observe the picture of a plant given alongside. It shows the different parts of a plant, children. Are you observe these plants? Root, stem, leaf, flower and fruit.
and branches. Okay, these are parts of a plant. Next, root. We will learn today first root. ನಾವು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, the part of a plant that grows inside the soil. The parts of a plant that grows inside the soil is called the root. Plants have many parts, children, but one of is root. ಅದರಲ್ಲೊಂದು root. The part of a plant that grows inside the soil, under the soil. Which part go into the under the soil? The root grow to the under the soil is called the root. The part of a plant, which part of a plant that grows inside the soil is called the root. ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ರೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇರು. ರೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇರು. ಓಕೆ, the part of a plant grows inside the soil is called root. Most plants have a thick main root, children. Most plants have thick main root. Types of root, children. Two type. One is taproot, second one is fibrous root. Taproot and fibrous root. First we will learn taproot. The part of a plant that grows inside the soil is called the root. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಿಕ್ ಮೇನ್ ರೂಟ್ ದಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸಾಯಿಲ್. ದ ಮೇನ್ ರೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ thinner side roots called rootlets that grow from it. This type of root is called taproot. You can see this picture, children. I have take one picture. You see this picture. This is root. Which root? Taproot. What is the meaning of taproot? Thick main root below the stem which goes deep into the soil is called taproot. ತುಂಬ ದಪ್ಪನಾದಂತಹ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಥಿಕ್ ಮೇನ್ ರೂಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ವಿಚ್ ಗೋಸ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್. ಸೆವೆರಲ್ ಥಿನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ರೂಟ್ ಗ್ರೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ರೂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, bean plant, chilli plant have tap root. ಓಕೆ, ತುಂಬ ದಪ್ಪನಾದಂತಹ ಬೇರು ತುಂಬ ಆಳಕ್ಕೋಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಸೆವೆರಲ್ ಥಿನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ರೂಟ್ಸ್, ತೆಳುವಾದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಮೇನ್ ರೂಟ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ಲೆಟ್ಸ್, ಥಿನ್ನರ್ ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೂಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಪ್ಪವಾಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ರೂಟು ಮೇನ್ ರೂಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ರೂಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ರೂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, thick main root below the stem which goes into the deep into the soil is called tap root. ತುಂಬ ದಪ್ಪನಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್. ಆ ಮೇನ್ ರೂಟ್ಗೆ, ಅದು ಮೇನ್ ದಪ್ಪನಾದಂತಹ ರೂಟ್ಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿನ್ನರ್ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು, ತೆಳುವಾದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೇರುಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್, bean plant, hibiscus plant, chilli plant have tap root. Okay, next, are you understanding tap root, children? What is root? The part of a plant that grows inside the soil is called the root. ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಟು, ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ fibrous root. What is the tap root? You see, children, most plants have a thick main root that grows deep into the soil. The main root has thinner side root called rootlets.
ಸ್ಮಾಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತಿನ್ನರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸೈಡ್ ರೂಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೂಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ತಿನ್ನರ್ ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೂಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವು ಮೇನ್ ರೂಟ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಟ್ಲೆಟ್ಸ್. ದ ಮೇನ್ ರೂಟ್ ಆಸ್ ತಿನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೂಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ಗ್ರೋ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ children, you see fibrous root. In small plants, a group of small roots grow from the end of the stem. These roots are thin and fibrous. They are therefore called fibrous root. Grass, coconut, banana and onion have fibrous root. Are you remember, children? I show onion and with roots onion. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಆನಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಚಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್, ಆನಿಯನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್. ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಗೊಂಚಲು ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೇರು. bunch of. In some plants, a group of small roots grow from the end of the stem. These roots are thin and fibrous. They are therefore called fibrous root. For examples, grass, coconut, banana and onion have fibrous root. You pluck one grass plant, children. ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ನ ನೀವು ಕಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಅದು ತನ್ನ ಕಾಂಡದಿಂದನೇ ರೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೊಂಚಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂಚಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ಬಂಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇರುಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಗೊಂಚಲ್ ಥರ ಬೇರು ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ದೀಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬ್ರಸ್. ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತೆ. You see, children, this is fibrous root picture. You see, ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸ್ಟೆಮ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲೇ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ತಿನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫೈಬ್ರಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೊಂಚಲು ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತಿನ್ನರ್ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಗೊಂಚಲು ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಫ್ರಮ್ ದ end of the stem. These roots are thin and fibrous. They are therefore called fibrous root. Grass, coconut, banana and onion have fibrous root. For examples, plants like grass, coconut, banana and onion have fibrous root. Okay, some plants, a group of small roots grow from the end of the stem. These roots are thin and fibrous. Fibrous root have no main root, children. A number of roots that grows at the end of the stem are called fibrous root. Okay, for examples, rice, wheat and onion have fibrous root. Grass, coconut, banana and onion plants have fibrous root. ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಇದು ಮೇನ್ ರೂಟ್ನ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೂಟ್ಗಳು ತಿನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬ್ರಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೊಂಚಲು ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಅದು ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಗೊಂಚಲು ಥರ ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಎರಡನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಯು ಸಿ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್, ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್. Tap root have main root and small roots several sides, means thinner side roots are called rootlets that grow from the deep in the soil. But fibrous root
The fibrous roots have no main root. A number of roots that grow on the end of the stem and are called fibrous root. Okay, for examples, grass, coconut, banana and onion have fibrous root. In some plants, a group of small roots grow from the end of the stem. These roots are thin and fibrous. They are therefore called fibrous root. Grass, coconut, banana and onion have fibrous root. Next, children's functions of roots. What do roots in the plant, children's? Plants ಅಲ್ಲಿ root ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? So our functions already I told in the previous class, children's, but you have that lesson. So I tell again. Functions of the root. Functions are: roots take in water and minerals present in the soil for the plant. Roots help to hold the plant firmly in the soil. Some plants store extra food in their roots. These can be seen in carrot, radish and beetroot. Okay, functions of root. Roots take in water and minerals present in the soil. Now plants can live and grow without roots, children. Hence roots are very important. Roots hold a plant firmly to the soil. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಬೇರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ತೀವಾ? ನೋ. ಬಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಶೋ ಫ್ಲವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಾಸವಾಳ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೆಮ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದು ಚಿಗುರುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಚಿಗುರುಕೋತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಚಿಗುರುತ್ತೋ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ರೂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನೇ ತಂದು ಹಾಕುವಾಗ ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತಾಗ ರೂಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಯು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಟು ದಿ ಸಾಯಿಲ್. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆ ರೂಟು ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ರೂಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳು. ರೂಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಟು ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ ಟೇಕ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ನೀರು ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ಪಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ರೂಟ್. ರೂಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ರೂಟು ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಟರು ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್ನ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಹೆಲ್ಪಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಅದು ಗಿಡನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ರೂಟ್ಸ್. ವಿ ಈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ರೂಟ್, ಸ್ಟೆಮ್, ಲೀವ್ಸ್, ಫ್ಲವರ್, ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ವಿ ಈಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್. ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವನ್ನ ಈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ನ ಈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೆಮ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀವ್ಸ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ರೂಟ್ಸ್. ರೂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸಮ್ ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾರೋಟ್, ರ್ಯಾಡಿಶ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಫುಡ್. ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಟನ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ದೇ ಆಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಫುಡ್, ವಿ ಈಟ್ ದೆಮ್. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫುಡ್ಗಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ ಮತ್ತು ಈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್? ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್. Okay childrens, today homework. You draw one plant picture, children, and label the pots and types of roots and functions of roots. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್, ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ 3 ಇದೆ, ಅದನ್ನಷ್ಟು ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡು ನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ and bring on that
ಪೇರೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್.